सुप्रभात मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री आज ये शुभ सकाळ अवसर में आउ थे पुनः स्वागत जनाऊँगी। तेज पे मैंने आम आज पढ़ा तुमर महापुरुष मान विषय मध्य वीर सुरेन्द्र साय ना आमर कहवा वीर सुरेन्द्र साय एकाथार जड़े से स्वाधीनता संग्रामी परोपकारी महान एवं एक योद्धा निष्ठा त्याग और देशप्रेमी एक ज्वलंत उदाहरण कहले आम वीर सुरेन्द्र साय को बुझेबा। तेज वीर सुरेन्द्र साय किभली भाव निज जीवनर आरंभ शेष पर्यंत निजको उत्सर्ग कर निज जन्ममाटी बा जन्मभूमि प्रति स्वाधीनता देवाई इंग्रेज सरकार मान कबल मुक्ति करने से आप्राण उद्यम कर शेष निजर जीवन को मध्य त्याग करी तेबे आम से महान स्वाधीनता संग्राम विषय पढ़ा पूर्व आम लेखकर परिचय विषय देखा। यह लिखी यह रचना कर लिखिं ना दास बेनहुर विषय में पढ़ा। लेखक परिचय देख ना दास बेनहुर एक कलम नाम ना कि दास बेनहुर एक कलम नाम तांकर प्रकृत नाम जितेन्द्र नारायण दास प्रकृत नाम हूँ जितेन्द्र नारायण दास। गल्प कविता प्रबंध अनुवाद सह शिशु साहित्य रे से सफल योगदान लगी से ओडिया साहित्य एकाडेमी और ओडिशा विज्ञान एकाडेमी भली संस्था मान द्वारा पुरस्कृत होती। लेखा से बहुत पुरस्कार लाभ करिसेंती। तेबे देखिबा पुरस्कार कुना पई अनाबना गीत शिशु कविता संकलन पई ओडिशा साहित्य एकाडेमी और ओहाड़ा निदरे पड़ी सोई जनप्रिय विज्ञान पुस्तक पई से ओडिशा विज्ञान एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत लाभ करिसेंती। यह व्यतीत नाभि समुद्र चित्रित उपवास असरंती मेघ गांधी कहानी इत्यादि तांकर अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ। महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेन्द्र साय जीवनर निष्ठा त्याग देशप्रेम और संगठन दक्षता परिचय यही सबू लेखार जापर। तेबे आस आम विषय तांकर कीर्ति जीवन विभिन्न संग्राम कष्ट तांकर त्याग निष्ठा ये विषय आज आम पढ़ा एवं से महान वीर पुरुष मान विषय आम भल भाव आज जानिबा। देख तेबे पिला माने एबे आमे सही महान स्वाधीनता संग्रामी तांकर जेपरिकी देशप्रेम आत्मबलिदान ये विषय में आलोचना करथिले ना कि तांकर विषय आम एबे चलो पढ़िबा। भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे जो केते जन ओडिया सेमानकर अविस्मरणीय कृतित्व रखी जाइछन्ति सेमानक मध्य सुरेन्द्र साय अन्यतम। तेबे भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे आम जानिचे आम देश इंग्रेज मानक द्वारा दीर्घ प्राय 200 रु 300 वर्ष कबलित हो रही जहाँफल आम निजको किपरि भाव इंग्रेज मानकर शासन रु मुक्त हो आम निजे स्वाधीन हवा से आम भारतीय मानक मध्य एक जागरण सृष्टि होता एक नूतन आशा संचार होता से समस्ते इंग्रेज मान विरुद्ध एक स्वाधीनता संग्राम आंदोलन करते संग्राम से आंदोलन समय यदि इतिहास को आम देखा किए किए ओडिशार जो ओडिया मानक मध्य जो अविस्मरणीय पिले अर्थ कौन अभूला जहाँ को भूली हेब नहीं कृतित्व है जस बा जार नाम ना कि ना रखीज बा जस रखीज अविस्मरणीय अर्थ है अभूला बा जहाँ को भूली हेब नहीं। से महान व्यक्ति मान मध्य जदि आम कहवा वीर सुरेन्द्र साय होती अन्यतम मतलब सी एक कौन जड़े जमी कहवा गोपबंधु दास हूँ ना कि आउ कि रही ओडिया ना कि एमती विभिन्न स्वाधीनता संग्रामी मैंने अच्छा आउ
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରହିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନର ବୀରଗାଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନର ବୀରଗାଥା, ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଜୀବନର ବୀରଗାଥା ହେଲା ଆମର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ, ଗାଥା ହେଲା କାହାଣୀ ବା ଘଟଣା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ବା ଦେଇଥିବାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପରିଚିତ ହେଲା ଜଣାଶୁଣା ନା କି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନର ବୀରଗାଥାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବା ନିଜ ସଂଗ୍ରାମ, ନିଜର ଯଶ, ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ମହାନ ଭୂମିକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ସ୍ୱାଧୀନତାର କରିବା ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣ ବିପ୍ଳବ ତୋଳିଥିଲେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ, ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ଛଡ଼ାଇ ଅଣାଯିବ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇ ସେ ଗଣ ବିପ୍ଳବ, ଗଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ପଟାନ୍ତର ହେଲା ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ ନା କି। ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଟାନ୍ତର ବା କିଛି ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ମଧୁକର ସାଏଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ପଣନାତି। ପଣନାତି ବୋଲି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାତିର ନାତିକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପଣନାତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ମଧୁକର ସାଏଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପଣନାତି ବା ନାତିଙ୍କର ନାତି। କିଏ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ରାଜା ମଧୁକରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାତି ଧର୍ମ ସିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ରେବତୀ ଦେବୀ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପିତା ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ନାତି ଧର୍ମ ସିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ମାତା ରେବତୀ ଦେବୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର 6 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ନା 7 ଜଣ, 6 ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ବା ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ସେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଭାବେ ସେ 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଖିଣ୍ଡା ଜମିଦାରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେଉଁ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଖିଣ୍ଡା ଜମିଦାରୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ବନିଲା ଖିଣ୍ଡା ଜମିଦାରୀ, ସେ ଜମିଦାରୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପୋଥି ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ପିଲାଦିନୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପୋଥି ହେଲା ବିଷୟଗତ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରହିଲା ପୋଥି ବିଦ୍ୟା ବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପୋଥି ବିଦ୍ୟା, ସେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ'ଣ ଆଉ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ପିଲାଦିନୁ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆମେ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ହଉ, ରନିଂ ହଉ ନାଇଁ କି, ଏଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବା ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଦୌଡ଼ ଧପଡ଼, ସରସନ୍ଧାନ ହେଲା ସର ଚାଳନ କରିବା, ସରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ କରିବା ନା କି। ତାପରେ ତରବାରୀ ଚାଳନା, ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆଦି ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ପଟୁତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପଟୁତା ହେଲା ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାକା ବଳରାମ ସାଏ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କାକା ଥିଲେ, କାକା ନାଁ ଥିଲା ବଳରାମ ସାଏ, ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ।
ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧୀନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ହାତୀବାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମିତ୍ରଭାନୁ। ନାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମିତ୍ରଭାନୁ ଥିଲା। ଦେଖ ପରେ 1803 ମସିହା ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ ସିନା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀ ରତନ କୁମାରୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହିଲା। ଆମେ ଯଦିବା ଇଂରେଜମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ କବଳିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ବା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ରତନ ସିଂ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1819 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆସିଲା। ତେବେ 1819 ମସିହାକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିଦାରଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। କନ୍ଦଳ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, କିଏ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ହେବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ 1833 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ରେପାଲିର ଜମିଦାର ଭବାନୀ ସିଂଙ୍କ କାକା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ। ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଭୁଲ କରିକି କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ନା ଭବାନୀ ସିଂଙ୍କ କାକା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା। ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଦୁଃଖ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ଯେ ନାରାୟଣ ସିଂ ଥିଲେ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ, ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କେବେ ବିଚାର କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ନାକି କେବଳ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନାରାୟଣ ସିଂ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେବଳ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ କେତେକ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଧିକାଂଶ ବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଅନାଗ୍ରହ ବା ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା କେତେକ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା କିଛି କରୁନଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ସିଂ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହିତ କେତେକ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ନା କି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନା କି କିଏ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବା ଦେଖା ଦେଲେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ
ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ବା ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବ। ଅତଏବ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ନାରାୟଣ ସିଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଯଦିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସିଂ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ନା ସେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଅତର୍କିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। କାକା ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ କାକା ଥିଲେ କିଏ, ବଳରାମ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ 1849 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହାତକୁ ଦଖଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟ ଚକ୍ରରେ 1857 ମସିହାରେ ସାରା ଭାରତରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ 1857 ମସିହାକୁ ଆମେ କୁହାଯିବ। ତାହା ଥିଲା ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ମୁକ୍ତି ମାନେ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭୂମି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ତାଙ୍କର କରାଗତ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅଧୀନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନା କିପରି ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭୂମି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ସେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ ନିଜକୁ। ତେବେ ଭାରତର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତ କୁହାଗଲେ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ସେ ନିଜକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟର ଭୂମିକାର ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜକୁ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଜନା ଚଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ବଲପୁରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର। ସେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ଲି। କ୍ୟାପିଟାଲ କମିଶନର ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବେ ନା କଲେକ୍ଟର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ସେଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ବା ସରକାରୀ
ଚାକିରିଆ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ହାତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧୀନକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଭାବରେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତେବେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରାଇ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ହେଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଓ ଗୌନ୍ତିଆ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କୌଶଳ କରି ଧରାଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ଯାହା ନା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଓ ଗୌନ୍ତିଆ ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ଥନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଜରେ ଧରିବାରେ କେହି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହୋଇ ବି ଗଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେ କଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ବୁଝିବେ କେମିତି? ଗଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସାରା ଗଣ ହେଲା ଲୋକ, ସେ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୁଝିବେ କେମିତି? ନା ତାଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 1200 ସୈନିକଙ୍କ ଗହଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଙ୍କ ନିକଟରେ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଓ ରାଜ୍ୟାଦି ଲାଗି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିବେ ସେଇ କୌଶଳରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେଠାକୁ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନା କିପରି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ତୀବ୍ରତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଛପି ରହି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଅବ୍ୟାହତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛପି ରହି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଅତର୍କିତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅତର୍କିତ ମାନେ ହଠାତ୍ ନାକି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହେଉ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ହେଲେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳତା ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ 1861 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଲି ଥିଲେ ଆମେ କମିଶନର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଇମ୍ଫୋ ଆସିଛନ୍ତି ନା କି, ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ସେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବଦଳରେ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସେ କ'ଣ ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଶାସନ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେତେ କଡ଼ା ଶାସନ କଲେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସାଲିସ କଲେ। ସାଲିସ ହେଲା, ସେ ଯେହେତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିଏ ଇମ୍ଫୋ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପଛରେ ନ ଲାଗି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଦ୍ରୋହର ଅଭିମାନ ଜାରି ରଖି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେବେ ଶେଷରେ କ'ଣ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଥକି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଛି, ସେ ସମୟରେ
ନା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସହକର୍ମୀ ପୁଅ ଓ ଭାଇ ଆଦିଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏଇସବୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ? ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଏ ଥିଲେ ସିନା ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇକି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଇମ୍ଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେଜର କମ୍ବରଲି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଲୁଚି ଛପି ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ 1864 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରି ରାୟପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି 1865 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଣେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସକ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1869 ମସିହା ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖଲାସ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବା ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେବି ନାହିଁ, ବା ମୋତେ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କର ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି। ମୋ ସମ୍ବଲପୁର ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆଜି ମୋ ସମ୍ବଲପୁର ପରାଧୀନ, ତୁମ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଅତିଶୟ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତିଶୟ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1884। ସେତେବେଳକୁ ସେ 76 ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା କେତେ? 76 ବର୍ଷ। ଏହି ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଓ ସଂଘର୍ଷର ସେ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଚଳେ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ମାନେ ଅଲିଭା ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଏକଥାକୁ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅମର ଜୀବନ। ନା ଏକଥାକୁ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ଅମର ଜୀବନ ବା ତା ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟଟି ସରିଲା। ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।